अनहद शब्द दसम द्वार बजियो ते अमृत नाम चुआया था। अनहद शब्द दसम द्वार बजियो ते अमृत नाम। सवाल ये पैदा होता है कि जोगी भी कहते हैं असं दसम द्वार में जाने हाँ, और यही गल गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है। आफ्टर ऑल फर्क ही है, दास ने गुरु गोरखनाथ का हठ योग प्रदीपिका और ऋषि सहज योग के बारे जो लिखते हैं वो भी जड़ा है दास ने संस्कृत दे विच पढ़े हैं ते ओदे विच वो दसदे हैं। उन्होंने 5 तरह के शब्द बजते हैं। जड़ा गोरखनाथ जी दसदे हैं ओदे विच उन्होंने लिखा कि उथे शंख बजदा है, घंटे की आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, और इस तरह ही उन्होंने छेणे वजन की आवाज सुनाई देती है, ते जिहड़ा बदल गर्जन की आवाज सुनाई देती है। 5 तरह के शब्द बजते हैं। लेकिन भाई ये बड़ी उरे की खेड है, बड़ी उरे की खेड है। पतंजलि जी सहज योग जिहड़ा अपना रस्ता दसते हैं वो कहते हैं अष्टांग योग। वो अष्टांग योग जी की है यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम का मतलब है रहता तो कुरैता जो उन्होंने हिसाब नाल ने। यम नियम आसन मैंने किस तरह बैठना है। प्राणायाम श्वास नूं उपर थले लैण दी विधि। प्राणायाम तो बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार श्वास नूं किन्नी किन्नी देर अंदर रोक के रखना है। फिर धारणा ध्यान ते समाधि। ये जिहड़े जिहड़ा है सानू उन्होंने ये दसी है सहज योग दे विच। लेकिन गुरमत सहज योग जिहड़ा है ना वो कहते ने कि ये मूल द्वारे बंध्या बंद रवि ऊपर गए राख्या चंद पश्चिम द्वारे सूरज टपे मेरे डंड सिर ऊपर बसे। ये जड़ा है ना कबीर साहब फरमाते हैं। लेकिन सानू जड़ा है ना वो 6 तरह के चक्कर दसते हैं कि यह जी मूलधार चक्कर है, यह मणिपूरक है, यह विशुद्ध चक्कर है, आज्ञा चक्कर है, अनाहत चक्कर है, और उस तो बाद दसम द्वार के बारे दसते हैं। 6 चक्कर जड़े दसे जाते हैं ते 7वां जड़ा है वो दसते हैं कि उत्थे उन्होंने ब्रह्म के दर्शन होंगे हैं। लेकिन ये बारे मैं तुहानू बिल्कुल साफ तरीके दे नाल दसदा जी कर्म खंड तक है। ये कर्म खंड तक की खेड है। उत्थे बहुत प्रकाश है। उत्थे ये 5 शब्द उन्होंने सुनाई देंदे हैं। उन्होंने तरह तरह दी सिद्धियां प्राप्त हो जांदियां हैं। लेकिन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जड़े हैं वो आप नारायण कलाधार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। वो आप सचखंड दे विचों दी इस धरती ते आए ते वो ये समर्थ है कि सचखंड दे विच इस मनुष्य नूं लै जांदे हैं। जिवें कि आप जपजी साहब विच रोज ही पाठ करते हो। 5 तरह के खंड हैं, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड ते सचखंड। जिहड़े धर्म खंड ज्ञान खंड और सरम खंड हैं वो जिहड़े ने वो वक्त दे नाल विनाश हो जाते हैं। कर्म खंड ते सचखंड अविनाशी हैं। कर्म खंड ते सचखंड में फर्क की है कि सचखंड का द्वारा भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी सचखंड दर्शन दे विच इस तरह फरमाते हैं कि कर्म खंड जिहड़ा है वो सचखंड का बूहा है। उत्थे बैठे हुए सचखंड के दर्शन कर सकते हैं पर सचखंड के अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने प्रकाश दिखाई देता है लेकिन उस प्रकाश के विच एक मिक नहीं हो सकते। लेकिन जिहड़े सचखंड के विच पहुंच जाते हैं जिवें कि कई गुरमुख जन हो चुके हैं अजकल के जमाने दे विच। मैं तुहानू कुछ गुरमुख जनों के नाम दसना चाहना हाँ। संत अतर सिंह जी मस्तुआणे वाले, प्रोफैसर गंगा सिंह ने सचखंड की कथा करदियां कहन लगा कि सचखंड इन्ना अच्छा है, ये उत्थे प्रकाश हुंदा ते ये हुंदा वो हुंदा। तां जदों कथा करके उठिया ते संत अतर सिंह जी मस्तुआणे वाले कहंदे कि गंगा सिंह बड़ी सोहनी कथा कीती भाई सचखंड दी, की सचखंड देखिया ही? कहंदे जी मैं तुहानू की दसां, मैं तो किताबां तो पढ़ के दसदा पिया। मेरा ऐसा कोई जिहड़ा ना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं सचखंड देखिया होवे। बल्कि मैं तुहानू सच दसां तो मैं ये विश्वास ही नहीं करता कि सचखंड नाम की कोई चीज हो भी सकती है। पर क्योंकि मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मैंने सवाए कथा दे और कुछ आता नहीं। तो संत जी महाराज मैं तो जो किताबों में पढ़िया वो बोल देता है। तो संतां ने अगों क्या सचखंड देखना चाहना है? कहते महाराज हैगा। कहते एक काम करी आज सवेरे अमृत वेले ना
ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਕ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਵਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗਪਰੀ ਦੇ ਘਰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢੇ। ਕੜਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ 40 ਦਿਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਭਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ 40 ਦਿਨ ਦਾ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੜਾਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, he is very weak, he should be kept on fruit diet strictly। ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਲ ਛਕਾਏ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 40 ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਮਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਝਾਰ ਚੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ 40 ਵਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਚर्य ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੀ ਗੋਝ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਧਮਾ, ਇੱਕ ਪਸੰਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਾ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ਯੰਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਦਬਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਲੈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਕਸਲੇਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਵਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਗਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋਏ। ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ, ਬਾਬੂ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਰਾਰੇ ਵੇਲੇ ਠਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਕੱਢੀ, ਬੀਟਾਡੀਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੁੰਘਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਵੇਸਟ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਉਤਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਲ ਦੇ ਸਦੀਵ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।